ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଁ। ଛାତି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସରେ ନିଆଁ, ସେ ଯେ ଦେହେ ଦେହେ ବିଜୁଳି ଚମକ, ସେ ଯେ ବଣ ନିଆଁ, ସବୁ ଯାଏ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଛାତିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ଜଳିଯାଏ ସବୁ। निर्देश दिया दुईटी कथा कह प्रथम कथा हूँ असीम बसु विषय कह द्वितीय हूँ आवृत्तिर कारीगरी। असीम बसु संपर्क में मोर बहुत कथा अच्छी सब कह दादा सहित मोर प्रथम देखा मुझे बीजेपी कॉलेज छात्र था 1976 मसीहा कथा से सब सिनेमा हॉल रे फिल्म देखे जो इंटरव्यूशन बेले पड़ूला कौट ड्रामा भी हम से देखा जाता इंटरव्यूशन दिए गले मुझे बसी तो देखिली धरित्री नाटक नील आकाश गुड़ बनानी प्रयोजक संतोष दास मंच निर्देशन असीम बसु। संतोष दास जी अनेक जानी शाढ़ीटा आम सागर पाठ पढ़ुले तेणु संतोष दास चिन्ह से नीलकमल स्टूडियो नीलकमल स्टूडियो से अच्छी कि नहीं मन ना कि संतोष दास नीलकमल स्टूडियो कहे बहुत लोग जानते से दृश्य संतोष दास गोटे आकर्षण सिनेमा ड्रामा देखा जाए ड्रामा होता रवींद्र मंडल से प्रथम असीम दास देखी 16 वर्ष बयस अनेक समय किशोर बयस आवेदन आच्छन्न हवाटा बहुत जल्दी हो जाए। दादा व्यक्तित्व गुण न जाणी मुझे प्रेम बहुत पढ़ी दादा सब विषय पढ़े खबर कागज पढ़े विभिन्न कथा बहुत दिन पर हरप्रसाद परिषा पट्टनायक गोटे पत्रिका कहते आवर्त बेस रेगुलार बाहर से दादा को गोटे प्रोफाइल बाहर प्रोफाइल गोटे लाइन थिला दादा राजदूत मोटरसाइकेल चढ़ी राजधानी जाके बुली आसती राजदूत भली राजदूत गाड़ी भली कौन व्यवहार कथा बहुत भल लगी से देखाटा मुझे परीक्षा पटे निजे देखी तार किस दिन पर आमर जो किस दिन होता से होटेल कोणार्क होटेल थिला न्यू कैलिवर्क्स होटेल होता आउटे ना कोणार्क होटेल राजेंद्र किशोर पंडित गोटे कविता संध्या होता हरप्रसाद पट्टनायक आयोजन करते दादा तार गोटे उद्योक्ता से जो स्टेज जो सजा होता कवि कविता पढ़े से दादा आकर्षित ये सब बाद दादा सहित जो संपर्क बढ़ला मोर तृतीय कविता बही द्वितीय कविता बही जोटा कि 97 पुस्तकमाला पुरस्कार पाई से कविता बहीर कभर दादा करते एका एका सहवास इंटरेस्टिंगली से कविता बही तो पुस्तकमाला पुरस्कार पाई से कभर पाई दादा श्रेष्ठ प्रच्छदशिल्पी पुरस्कार भी पाई मोर थर्ड बही जो है मुझे दादा को ही धरे दादा मोर तुम कभर कर से कहला शून्यवास तार भी कभर दादा कर एमती गोदावरी साहित्य संस्थान जो मार्केट बिल्डिंग है तार ऊपर महला गोटे रूम रे दादा बैठकी होता गोटा पत्रिका काढ़ुली से पत्रिका ना अनुरूपा अनियमित भाव नियमित भाव अनियमित से पत्रिकार पूजा संख्या बेले दादा को फोन कर दादा गोटे चित्र सब दरकार मो पत्रिकार छपा चित्र आस गली गोटे मुचुड़ा जो बाउंसर होता है जो मुचुड़ा से मुचुड़ा जोड़े अच्छी से गोटे चौकरे बस मुचुड़ा गोटे आने बस बस दादा कहला चित्र करने गपर विषय कहले मुझे जो गप मैंने आए से गप सब अल्प अल्प कहली दादा गोटे गोटे चित्र कले प्राय 4 घंटा दादा पाखे रही दादा प्राय 18टा चित्र
ତାପରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଇସା ଯାଚିଲି। ଦାଦା କହିଲେ ତମେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ, ତମେ ପତ୍ରିକା ଚାଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଦାଦାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ସବୁ ପଇସା ଦେଲେନି। ଦାଦା ସହିତ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦାଦା ଯେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ରୁକ୍ଷ ମୁଗୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଗୋଟେ ଚେହେରା, ସିଗାରେଟରେ କଳା ଓଠ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦାଦାଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଅଧିକ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ସଜା ସେ କରିଛନ୍ତି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଟକରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଥିଲା। କଥାରେ କଥାରେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସମାବେଶରେ ବାହାରୁଥିଲା ରେଗୁଲାର କଲମ ଭଳିଆ, ପ୍ରତି ରେଗୁଲାର ବାହାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ରହିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦାଦା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମରିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ହେଇଗଲା, ସମାବେଶର ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ। ଦାଦା ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ କେମିତି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଳ ହୁଏ ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦାଦା ତାର ବହୁତ ଥର ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଥର ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ମୂଳ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା INPR ସେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅସିନ୍ଦା ଯାଇଥିଲେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା ଯଦି କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ, 50,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ। ଅସିନ୍ଦା ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ଅଫିସରେ ଡାକିଲେ, ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଘରଟା ବନ୍ଧା ରଖି 50,000 ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲି କର ଯେଉଁଟା ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ କର। ତାର କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ତାର ଫେରି ଆସିବ। ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କଥାରେ ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ ବହି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ କଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ କଡ଼ା ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମିଜାଜ ଏତେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଦାଦାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ। ଦାଦା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଛତୁ ଟେଳା ଖାଇଛନ୍ତି, ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଭାବିଲା ଦାଦା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ମଣିଷ କଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ବୋଧେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସେ ଭୌତିକ ସଫଳତା ନ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନେ ରହେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଯଶ, ସେଇ ଖ୍ୟାତି, ସେଇ ସୁନାମ, ସେଇ ସ୍ମୃତି ଲୋକକୁ ମନେ ରଖେ, ଲୋକକୁ ରଖି ମନେ ରଖେ। ଦାଦା ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆବୃତ୍ତିର କାରିଗରୀ କରିବା। ତ କାରିଗର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବି। ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବି। ଅଜୟବନ୍ତ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି କଥା କହୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆମକୁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୋମହଲା ଘର କ୍ୱାର୍ଟର ବିଜେପି କଲେଜର କ୍ୟାମ୍ପସରେ, ସେ ତଳେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସାର୍ ପାଇଁ ଖୋଜିବାରେ ଚିକୁଛ, ସାର୍ ଉପରୁ ଚିତ୍କାର କିଏ ରେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏବଂ ସେଇ କିଏ ରେ ଶବ୍ଦରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରାୟ ଡରୁଥିଲେ। ବାକି ତାଙ୍କର କବିତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗବେଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ 55ରେ ନୂତନ କବିତା, ତାପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ତାର 18 ବର୍ଷ ପରେ ବାକି କିଛି କବିତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଶାପ, ଆହୁରି ବହୁତ କବିତା ଯୋଉଟା ଗୁରୁମାନେ କେଦାର କହୁଥିଲେ। ଗୁରୁମାନେ ବହୁତ କବିତା ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କର କୈଶୋର ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଦେଖାଏ, ସେସବୁ କବିତା ଛପା। ଗୁରୁମାନଙ୍କ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର କରିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଆବୃତ୍ତିର ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆବୃତ୍ତିକାର ଯିଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି
ଯଦି ଗୋଟିଏ 18 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଯାହାର ସ୍ୱରଟି ପ୍ରେମୀଳ ଆଉ କୋମଳ ରବି ସିଂହ କବିତାଟି ଆବୃତ୍ତି କରେ କିପରି ଲାଗିବ? ଯଦି ରବି ସିଂହ କବିତାଟି ସେଭଳି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ତ କହିବେ କବିତାଟା ଭଲ ଭଲ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଖାପ ଖାଉନି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆବୃତ୍ତିକୁ ଜମେଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର କାରଣ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରଭାବ ଆବୃତ୍ତିରେ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମାତ୍ରା ଛନ୍ଦ ହଉ କି ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ହଉ ତାର ଧ୍ୱନି ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଶ୍ରୋତାକୁ ତେବେ ଆବୃତ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ରହିବ, ସେ ଆବେଦନ ହେଉଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ। ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଯୋଗ ଆବୃତ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱରର ଗୋଟେ ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆବୃତ୍ତି। କାରଣ ଆବୃତ୍ତି ଏକ ଛୋଟ କାଟିଆ ବ୍ୟାୟାମ, ଏଠାରେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି। ଆବୃତ୍ତିରେ ଛନ୍ଦ, ଗତିଶୀଳତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ପଜ ଯାହାକୁ ବିରାମ କହୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆବୃତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲେଖକ ଯାଇଥିଲେ କଲିକତାରେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କଣ୍ଡୁଚରଣ ଦାସ। ଗଲାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଯାଇକି କଲେଜକୁ ମୋତେ ଫେରିଲେ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଫେରିଲା, ପଚାରି କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ଝିଅ କହିଲା ତା ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା କବିଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲି। ଗୋଟେ ହଲ୍ରେ ବଙ୍ଗଳା କବିଙ୍କର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ଟିକଟ କଟା ହେଉଥିଲା, ଟିକଟ କରି ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣ କବିତା, ଯୋଉଟାକି ବଙ୍ଗଳାର କଲଚର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ଆବୃତ୍ତି ଆମର ତ କହିଗଲେ ଆମର ଏଠି କବିତା ପାଠ ଚଳାଇଲେ ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତି ସେ ପଢ଼ି ସାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ତ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗପ ହେଉଛନ୍ତି। କବିତାର ଯେଉଁ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସେଠି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଅଛି। ଆବୃତ୍ତିରେ ଶ୍ରୋତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏନଗ୍ରୋସ୍ କରେଇ ପାରିବେ, ଇନଭଲ୍ଭ କରେଇ ଦେଇପାରିବେ ତେବେ ଆବୃତ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇଯିବ। ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ କଳା। এই ପରିବେଷଣ କଳାଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପାଦାନ ଅଛି, ପାଲା, ଦାସକାଠି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି। এই ଆବୃତ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହୋମ ବୋଲି ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି, ଡାଲଖାଇର ଗୀତ ବୋଲା ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତିର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଛନ୍ଦ ଆଉ ଆବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ଲାଗେ ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନାହିଁ ଏବେ ଥରେ କହୁଥିଲି କବିତାର ଆୟୁଷ, କେଉଁ କବିତାର ଆୟୁଷ ଭଲ? କବିତାର ଆୟୁଷ ଭଲ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଛନ୍ଦ ଆଉ ଯେଉଁ କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ଧର୍ମିତା ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା କଥା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତିରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ଗାଣିଦେଇ କବିତା ତାକୁ ସ୍ୱର କରି ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଆବୃତ୍ତି ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ଯେଉଁ କବିତା ସବୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିରେ ଚାରୋଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ: ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଗତିଶୀଳତା, ବିରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ତିନିଟା: ଗତିଶୀଳତା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବିରାମ, ଛନ୍ଦ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧୁନିକ କବିତାର ଛନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନ୍ତରୀଣ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଛନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତିର କାରିଗରୀ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେ କବିତାଟିର ଭାବଧାରା ସହିତ ଖାପ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ନବରସ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, କବିତାରେ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ କରୁଣ ରସର କବିତାକୁ ଜଣେ ଅତି କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବେ, ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, କାରୁଣ୍ୟ ଆସିବ। ସେହିପରି କବିତାର ଭାବଧର୍ମ ବା କବିତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଧର୍ମ ଭାବ ତାକୁ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳି, ଖାପ ଖୁଆଇ ଭଳି କବିତା ସେ ବାଛି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆବୃତ୍ତି
ଜନ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥାଏ। ଯଦି ଆବୃତ୍ତି ଗୋଟେ କାରିଗରୀ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହେଉଥାଏ ସଭା କକ୍ଷରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ବହୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଗରେ, ତେବେ ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ସହିତ କବିତା ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କବିତାର ମଧ୍ୟ ଭାବଗଣ ସମାନ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଖାପ ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କବିତାଟି ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କବିତାଟି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଚ୍ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କବିତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଚ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଉପରେ ଟିକେ ହାଇ ହାଇ କବିତାର ଧର ଚମ୍ପା ଫୁଲ କବିତାଟି ଗୋଟେ ନରମ କବିତା, ତେଣୁ ନରମ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରବି ସିଂହ କବିତାଟି ପ୍ରତିବାଦୀ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କବିତାଟି ପ୍ରତିବାଦୀ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କବିତାର କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହିଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଚମ୍ପାଫୁଲ ଭଲ ପଢ଼ିବି, ମୋତେ ଚମ୍ପାଫୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଚମ୍ପାଫୁଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ମତାମତ କରିଥିଲି, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର। কবিতা যেহেতু কবিতা আবৃত্তির পর্ব, কবিতা পরে আমি যেহেতু শুরুতে বারবার আমি প্রত্যেক এই নিয়ে আলোচনা করি কবিতার কবিতা কিন্তু পড়াইছিল যে স্বর কেমতি হব কଣ হব সেটা একটা প্রাক্টিস করি। ମୁଁ ବାରବାର କହିଛି କଥା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜାଗାରେ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁଟା ଆମର କବିତା কবিতা করছেন তো তাহা তাহা শুনিব সে কবে কবিকে আমার কবিতা শুনিব আমরা বলতে করুন বল হবে না রিয়েকশন চলছে ওটা নূয়া করিবা যে নাই প্রচার করা কোন কে উঠে না প্রচার তো কলে রিয়েকশন আমার কবিতা রিয়েকশন তো হই আমি সিধা আসু ধরু সিধা কবিতা করে আমি শুনে আনছি না কবিতা রিয়েকশন দরকার সূর্য দুটা কইলে কিন্তু কো ভাব পাই কিন্তু ভয়েস বক্স প্র্যাকটিস পাঠ পড়ে से पाठ आम ना से पाठ आम सब कोर्स रहा विशेष नाटक विभाग में कोर्स से आम तो आप विभाग में जो हुए नहीं ये सब मजा कथा आम जो संगीत महाराज नाटक विभाग अच्छी से भरत नाटक शास्त्र चौड़ता कोर्स जो संस्कृत पंडित थे से नाटक शास्त्र में नाटक विभाग चलती भरत दरकार ना बहुत पुराना आम स्टानिस्लावस्की पढ़ु स्टानिस्लावस्की लिखिले तो लिखी आस उच्चारण दिया जाए विचार जहाँ सब कुछ कथा যে বর্তমান আমি কবিতা আবৃত্তিরে যেতে কম গদ্য হব সেতে ভালো। তবে এবে আমি সোনার ঝরণা বলবো আসবা সোনার ঝরণা গুরুপ্রসাদ মহান্তଙ୍କ সোনার ঝরণা টিকে অଲଗା চটাଣରେ କେମିତି সোনার ঝরণା ঝରୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏକୁଚେ ପଡ଼ିବେ ମାମା ସାମଲ ପଢ଼ିବେ। ଏବେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଚମତ୍କାର କବିତା ସୁନାର ମାମା। कवि श्री गुरुप्रसाद महांतीଙ୍କ कविता गुच्छରୁ ସୁନାର ଝରଣା ଏ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। हसी हसी झरीगला सिमेंटर चट्टाण ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। हसी हसी झरीगला सिमेंटर चट्टाण ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ସେତେବେଳେ ଏ ଗଳିରେ ଖରା
ଜୀବନରୁ ବର୍ଷଟିଏ ଖସିଯାଏ, ଆସ୍ତେ ଖସିଯାଏ। ହସି ହସି ଝଡ଼ିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ନିଦରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ, କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ମନ। ଆଖିରେ ମୁଁ ସୁକ୍ତି ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀର ରଫୁରେ ରଫୁରେ ଏ ଦେହରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଥିଲା ମୋର ଜୀବନର ଗାନ। ଏତେବେଳେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜହ୍ନ ଯଦି ଉଠେ, ଏତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରି ପଡ଼େ ତଥାପି ଥୋପି ତାରା। ଏତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଯଦି ଦେହରେ ମୋ ଛୁଇଁଗଲା ଛପି ଛପି ଗୋପନ ଦକ୍ଷିଣ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଜହ୍ନ ହଜେ, ତାରା ହଜିଯାଏ, ହସି ହସି ଝରିଯାଏ ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ କ'ଣ ସୁନାର ଝରଣା। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଦେଇ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ। ତା ଆଖିର ଡୋଳା ତଳେ ଦେଇ ଉଠେ ମୋ ମୁହଁର ଛାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଆଖିକୁ ଅପଲୋକ ପୁଣି ଭାଷାହୀନ। ତା ଓଠରେ ଯେତେ ଫୁଲ ତଳି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଖୋଜି ଯିବି ସେଠି ମୋର ପ୍ରାଣର ସନ୍ଧାନ। ତା ପାଦରେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଆଖିରେ ଚିକମିକ ଚିକମିକ ତାରା, ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଢେଉ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା ଆଲୋର, ତା ବେଣୀରେ ଲୀଳାୟିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ଘାସ ରାତିର। ତା ଭିତରେ ଆଶା ମୋର ରହେ ଅବା ଯୋଗ୍ୟ ନିରାକାର। ହସି ହସି ଝରିଗଲା ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ ସୁନାର ଝରଣା। ଝରଣାର ବେଣୀ ଝୁଲି, ଝରଣାର ଶାଢ଼ୀ ଢେଉ ଖେଳେ। ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ନିଭେ, ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ ଆୟୁ ହତ ମୁଁ ଏକ ପଥିକ। ପାଣି ଖୋଜେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଜେ, ଖୋଜେ ମୋର ଚିତ୍ତିକର ଆଲୋକ। ସୁନାର ଝରଣା ଯାଏ ଝରି ଝରି ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ ଉପରେ, ପୌଷର କୁହୁଡ଼ିରେ ଝରେ ଝରେ ତୁନି କର ଆୟୁ ମୋର ପତ୍ର ଝରି ପଡ଼େ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଛି ଭଲ। ବ୍ୟର୍ଥତା ମୋ ପୁଞ୍ଜି ଭୋଗ କରେ। ଜୀବନ ମୋର ଅବଶେଷ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପୌଷର ମ୍ଳାନ ଗୋଧୂଳିରେ। ହସି ହସି ଝରିଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମା। ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର କବିତା ସୁନାର ଝରଣା, ଯାହା ଝରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣାରେ, ତାଙ୍କର ହସରେ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ। ଏଇଟା ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଗଜତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣକୁ ମନେଇ କରେ। ମୀରାବାଇ ସିନେମା କଲାବେଳେ ଗୁଲଜାର ହେମା ମାଲିକଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ସେ ମୀରାବାଇ କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଲେ, ହେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ କାହିଁ ମୀରାବାଇ ହେବି? ସେ ନିଆ କଳିବି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଗୁଲଜାର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ମୀରାବାଇ ଅଭିନୟ ଭଲ କରି ହେମାନ ଅପେକ୍ଷା ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମୀରାବାଇ। ହେମାଲି କିଛି କଥା ଦରକାର, ଖାଲି ଏକଥର ଧରି ବସିଲେ ଦିଶିବେ ମୀରାବାଇ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାୟକର, ଗୋଟେ ପାଠକର ଆପିରେନ୍ସ ବି କି ତମା ଏଇଟା ଭାବେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅସୀମ ମୁସ୍କିଲକୁ କହୁଥିଲି ନଥିଲେ ଏଇଟା ଭାବେ ଜରୁରୀ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଭାବ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏମିତି ବହୁତ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ମଞ୍ଚକୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ତ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ମୋତେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଏ ବହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ସେ ବହିଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁନା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷନାମ ଏତେ ଭାଷା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇଟା ମିଳୁନି। ଯେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ମାର୍ସା ଖାଇ, ମାର୍ସା ଖାଇଏ ମାର୍ସା ଖାଇ, ଯାହାକୁ ବହୁତ କମ୍ କବିତା। ଏ ମାର୍ସା ଖାଇ କବିତା ପଢ଼ିବେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଫେସର ଓ ଅତି
ଏମିତି ଚମତ୍କାର ପିଲା କହୁଛ ଚକ୍ରଧର ଚକ୍ରଧରଙ୍କର ମନରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର ମାତା ଗାଇବେ ମାତା ଗାଇବେ ନିଜେ ହାତ ଧରି ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ମୋର ମଞ୍ଚ ଗୁରୁ ଅସୀମ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମାର୍ସା ଘାଇ, କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଏଠି ତ ସକାଳ ଆସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି, ଏଠି ତ ସକାଳ ଆସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପରି, କାକର ଓ ଖରା ଛିଞ୍ଚି ଘାସର ପତ୍ରରେ। ସକାଳ ଖରା ତ ଏଠି ନାଲି ହାତ ପାପୁଲିରେ, କୁହୁଡ଼ି ଆଡ଼ି ଯାଏ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଖଜୁରୀ ଗଛରୁ। ଆର ପାଖେ ଏ ଗାଁର ରାଜନୀତି, ଆର ପାଖେ ଏ ଗାଁର ରାଜନୀତି। ଧାନକଳ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପାଖେ କେନାଲ ପାଣି ଛାତିରେ ତା ଚାପି ଧରେ, ଏ ପାଖେ କେନାଲ ପାଣି ଛାତିରେ ତା ଚାପି ଧରେ। ଖରା ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ନରମ ଦେହର ସ୍ନେହ, ଆକାଶର ନେଳି ଆଖି ଚାହାଣୀରେ ଛାଇ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବାର। ଏଠି ତ ତୁଳିରୁ ରଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ସରେ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ତୁଳିରୁ ରଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ସରେ ନାହିଁ। ଧୂସର ପାଉଁଶ ରଙ୍ଗ ଆଷାଢ଼ ମେଘର, ଶରତ ବାଦଲ ଯାଏ ଧାନ କ୍ଷେତ ଲହରୀରେ। ଇତସ୍ତତ ଛାଇ ଢାଳି ମିଶି ମିଶି ଆକାଶ ନୀଳରେ। ଏଠି ତ ଫାଲ୍ଗୁଣ ଆଣେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ଅରମାରେ, ଏଠି ତ ଫାଲ୍ଗୁଣ ଆଣେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ଅରମାରେ। ଆସନ୍ନ ଖରାର ରାତି, ଆସନ୍ନ ଖରାର ତାତି, ଆସନ୍ନ ଖରାର ନିଦ, ଥୁଣ୍ଟା ବିଲ ବାଦାମୀ ଦେହରେ। ଏଠି ତ କେନାଲ ପାଣି ହଳଦିଆ ରିବନରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ ଛାଟି ଛାଟି ନାଲି କାଳି, ଟାଣି ଟାଣି ଗାଢ଼ କଳା ପେନ୍ସିଲର ଦାଗ। ଏଠି ତ ମାଟିର ଭାଷା ଚୁପ୍ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ମାଟିର ଭାଷା ଚୁପ୍ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୀତ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ କାକରର କଥା କେତେ, କନିଅର ସଜ ପାଖୁଡ଼ାରେ। ଝିଙ୍କାରୀର ଝିକ୍ ଝିକ୍ ଜିଦ୍‌ଖର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ପରି ରାତ୍ରିକୁ ଅନିଦ୍ର ରଖେ ଥୁଣ୍ଟା ବିଲ ଗୁଗୁଚିଆ ଘାସ ଅରମାରେ। ପତ୍ରଝଡ଼ା ଚୈତ୍ରର ନିର୍ଜନ ରାତିର କଥା, ପତ୍ରଝଡ଼ା ଚୈତ୍ରର ନିର୍ଜନ ରାତିର କଥା। ଟେଣ୍ଟେଇ ପକ୍ଷୀର ଡାକ, ବାଦୁଡ଼ି ନେଣାର ଝାପଟା, ଜହ୍ନ ତାରା ମିଶେ ଆସି ଆକାଶରୁ ମୋ ଆଖିର ନିଶବ୍ଦ ନିଦରେ। ମୋ ସୁକ୍ତି ଓ ଚେତନାର ନିର୍ବାକ ସମୟ ଘାଡ଼ି। ଆଜି ଏଠି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବେଶୀ ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ, କେଉଁ ମାସ୍ ସାହେବର ବିଗତ ସ୍ମୃତିରୁ ଆସି ଏତେ ରଙ୍ଗ, ଏତେ ଗୀତ। ପାଣି ପଙ୍କ ଅରମାରେ ଏତେ ଘାସ, ଏତେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ। ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳର ଦ୍ୱିପହର ନିସଙ୍ଗ ରାତିର ମୁର୍ମୁଷୁ ଚେତନା ଛୁଇଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ମୋ ଅନୁଭବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚେଇଁ ଉଠେ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବାରେ। ଏତେ ରଙ୍ଗ, ଏତେ ଗୀତ, ପାଣି ପଙ୍କ ଅରମାରେ ଏତେ ଘାସ, ଏତେ କଣ୍ଟା ଫୁଲ। ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳର ଦ୍ୱିପହର ନିସଙ୍ଗ ରାତିର ମୁର୍ମୁଷୁ ଚେତନା ଛୁଇଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ମୋ ଅନୁଭବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚେଇଁ ଉଠେ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବାରେ। ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କଣ ମୋର ନଷ୍ଟ ଚେତନାର ତିକ୍ତତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ପାଇଁ? ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଏଠି, ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଏଠି। ଦେହ ତ ନିର୍ଯାସ ତାର, ମନ ଏଠି ନୀଳ ନୀଳ ନିର୍ଜନ ଆକାଶ। ପୃଥିବୀ ସୁନ୍ଦର ଏଠି, ଦେହ ତ ନିର୍ଯାସ ତାର, ମନ ଏଠି ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି, ତେଣୁ କେନାଲ କୂଳେ କୂଳେ ଘାସ ଆଉ ଧାନ କ୍ଷେତ, ମାଛ
ନାୟିକା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ପାଣି ପଙ୍କ ଆଉ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ତେଣୁ ତ କେନାଲ କୂଳେ କୂଳେ ଘାସ ଆଉ ଧାନ କ୍ଷେତ ମାଛ ରଙ୍କା ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ପାଣି ପଙ୍କ ଆଉ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ଖଜୁରୀ ଡାଳର ଡାହି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଫେରୁଥିବା ପବନର ଅନାସକ୍ତ ସ୍ନେହ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଖଜୁରୀ ଡାଳର ସେଇ ଡାହି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଫେରୁଥିବା ପବନର ଅନାସକ୍ତ ସ୍ନେହ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଧୁନିକ କବିତା ମହାନାୟିକା ଲୋକ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାୟିକା ଥାନ୍ତି ଆଧୁନିକ କବିତାର ବି ଜଣେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅନେକ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ଯେମିତି ଧାନସିଡ଼ି ନଈ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେମିତି ନୂଆଖାଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ସେମିତି ଜଣେ ନାୟିକା ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ପୁଷ୍କଳ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲକୁ ନେଇ ସଚିରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ ବି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କୋଉ କୌଶଳ ମ୍ଳାନ ମଧୁଳିରେ କୋଉ ନୂଆଖାଲିର କଥାରେ ଖସିତା ହେଇ କବିର ଲେଖନୀକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନାନା ରୂପରେ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଅମରାବତୀରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କବିତାକୁ ପଢ଼ିବେ ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଗାୟକ ଆବୃତ୍ତିକାର ସରୋଜ ବଳ ଆସନ୍ତୁ ସରୋଜ ବଳ ଓ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ସରୋଜ ବଳ। शुभ संध्या नमस्कार असीम कलार अधिकारी असीम कृष्ण स्मरण करुच्ची मंच मुरबी आम समय समस्त प्रिय कथाकार अजय स्वाई एवं ये कार्यक्रम आयोजक सुकन्या भास्वती बसु एवं आज चमत्कार भाव उच्चारण कला कारीगरी शुणी समाज प्रिय कवि सूर्य मिश्र बहुत भल कथा कहले तीनटा कथा छाड़ी गले कवितार भल अभिवृद्धि पर आउ तीनटा कथा दरकार जोटा छाड़ी गले कौच भा भा हाउ हाउ कर एक घर खड़ खड़ चढ़चढ़ हो एक माइक एवं भुआ गोई नथिबा किछि काम मु भावुची सत्य अछि कारण ये चमत्कार भाव में पढ़ुले चक्रधर कि एति ग्रो होता ये भाव शुणी चेष्टा कर ग्रो अलगा सान्याल को आकृति न करी बोला जाए कर तुमको बसची बाबू देखी थिले के जानी नहीं अलका सान्याल तुमको बसची बाबू देखी थिले के जानी नहीं अलका सान्याल सेतेबेले आकाशरे स्वर्ण चिता बाघ हवा सेतेबेले आकाशरे स्वर्ण चिता बाघ हवा बाघ बाहरी नर छाल अबातिला गोल होई हलदिया जन्हर मसाल हलदिया जन्हर मसाल तुमको बसची बाबू देखी थिले केबे जाने नहीं अलका सान्याल मु तुमको देखे आज तुम्हें दियो ब्लाउज बोताम चादाग तुम्हें धुओ सेमिजिरो गरम पानी रे तुम्हें पुणी कथा कह मुह
অতি কেবল সে পাখে তুমি পুরি উঠি আসি আস্তে বস পাখ চৌকিরে দীপহর ধুলি উড়ে খালি দীপহর ধুলি উড়ে খালি আও ফিল্ডে ধুলি সিগারেট ধোঁয়া পুমি খালি হই বসি যায় ঝরি ফুলা কাগজ ফুলারে কাউ আউ পাদুরি রোচে চা কাউ আউ পাদুরি রোচে চা বিসি যায় একাঠি বাহারে কোইলার ধোঁয়া পুনি নিশ মোড়ি উঠে কোইলার ধোঁয়া পুনি নিশ মোড়ি উঠে রিক্সাওয়ালা বাট যায় জুলি ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ଯଥାଷ୍ଠା ତୁମେ ଧୀରେ ଖୋଲ ତୁମେ ଆସି ରଖି ପଡ଼ ବିଛଣାରେ ବେଡିଂ ଶାଢ଼ୀ ଅସଂଗତ ତୁମେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଉଠ ଲୁଗାପଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ସଭାରେ ମୁଁ ପାଇବୁନି ତୁମରି ସାକ୍ଷାତ ତୁମକୁ ବାସ ଯିବାକୁ କେବେ ଥରେ ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ହାତରୁ ତୁମକୁ ବାସ ଯିବାକୁ କେବେ ଥରେ ଚିତ୍ରରଥ ଗନ୍ଧର୍ବ ହାତରୁ ছড়াই আনিলা বেড়ে তুমি কল জয়কার তুমি কল জয়কার তারপরে বাবুরিকে নুয়াখালী পঠাণ বস্তিরু ভারতের স্বাধীনতা দেলা পুরি দ্বিতীয় নিস্তার তারপরে পৃষ্ঠা উঠে আছে দীপহর ক্লান্ত সন্ধ্যা সেরের পলবাগু দীপহর ক্লান্ত হলে সন্ধ্যা সেরের পলবাগু কোইলা চুলির ধোঁয়া দেখাও যায় নাহি চুপচাপ খাও বালুড়ি সিগারেট ধোঁয়া হয়ে আহুরি জগাড় করে নরগিস নেতাকে করে আকাশে জহ্নপুরি দেখা দিয়ে অকস্মাৎ বোধ তার কলৌঠ রাগধরে কামড়ে আকাশে জহ্নপুরি দেখা দিয়ে অকস্মাৎ বোধ তার তলৌঠ রাগরে কামড়ে ତୁମର ଶୁଣେ ଆଜି ଝଡ଼ କରି ଭୀଷଣ ବକ୍ତୃତା ମୁଁ ଦେଖେ ତୁମରି ଦେହ ହଠାତ୍ ଯାଏ କାଜୁ କାରଟି ଚିନ୍ତା ଚିଠି କାଗଜରେ ତୁମର ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ପବନ ସେତକ ନିଏ ସଡ଼କରୁ ସାମନେ ସାମନେ ଭଙ୍ଗା ନୂଆ ଖାଲି ରେବା କଲିକତା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼େ କାଉ ବାଦୁଡ଼ିର ଚେଞ୍ଚା ପୁଣି ଏତେ ଯିବା ଆସିବା কটকরে ঝুলিব রাস্তা রাস্তা ছকরে ছকরে রাতির প্রসূতি কষ্ট সকালের রুগ্ন জন্মদিনুয়া ତା ଭିତରେ ତୁମେ ପୁଣି ପ୍ରେମ କର ଗର୍ଭବତୀ କର ସିନେମାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁମରି ଦେହରେ ପବନ ତୁମକୁ ଯେବେ ଆସ୍ତେ ନିଏ ବାଲିକୁ ସାଉଁଟି ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ମୋର ଢିଲା ପାଇଜାମା କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ କାମିଜର ଅମରାବତୀରେ କାମିଜ ধন্যবাদ সরোজ পুଣି କବିତାର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି ଏମିତି କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତାରେ ଏହି ସମ୍ଭବ ଏବେ ପୁଣି ସେ ପୌଷ କୁହୁଡ଼ିର ନାମକୁ ଧରି ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ହେବ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଋତୁ ବୋଧହୁଏ ପୌଷ ଏବେ ପୁଣି ସେ ପୌଷ ରାତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କ୍ରମଶଃ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବା ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତାର ଏକ କବିତା ଯେଉଁ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ କଟକ ନା ପୁରୀର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେ କଥା କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ଚମତ୍କାର ଆବୃତ୍ତିକାର ମନୁଆ ଦାସ।
ଏବେ ଅମର ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱରରେ କବିତା ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅନୁଭବ। प्रिय बांधवी ए समस्त प्रणाम। प्रिय बांधवी कहते गोटे मोनोटोन गोटे मोनोक्रोम माने तार स्वरटा गोटे धुनटा गोटे रंग भी एक प्रकार गोटे माने बांधवी स्मृति सागर आच्छादित से गोटे आतुरता अच्छी गोटे भावना अच्छी विरह आ मिलन पेंटा पेंटी वास्तव और स्वप्न दुईटा संधिक्षण होता है कविता गोटे बांधवी छाया प्रिय बांधवी पौष कुहुड़ी आसे स्वप्न परी खाली धान खेत विजन बालिर चले जन्म जेबे क्लांत हुई नाई गहन रातिर आयु क्रमे क्रमे क्षय हुई आसे सेते नई पटा शेष थर कर लुटाए सेतेबेले केते थर तुमर पाइछा देखा विषन्न नईर तुठे भारी बेणी फिटी गला बेले तुमर स्पष्ट छाई तुठे तुठे छपी गला बेले सेतेबेले तुमर थिबा सन्देहर देखा सेहला पुराना कथा जेतेबेले अल्प थिला दिन आउथिला आकाश रे रक्तस्राव पौष संध्यार तुम्हें पुणी जाउथलो बालिचर पारी हुई निधि आज परे असंस्कृत असंभूत भ्रांत संधिहान धान खेत नई पड़े शीत ऋतु बुढ़ा हुई आसे निछाटिया आकाश रे तारा नाही पक्षीर पाकड़ी तुम्हें आसी ना हुए बाटरे करे निशब्द बालिचरे जेबे जाए पवन घुमरी तुम्हें आज थरे आस जदि जबा सब मुच्छात ए गछ बणकटा आउ ढेउ आउ बालिचर आकाश रे जन्म जदि क्रांत पुणी आवश्यक दिन मु तुमर अपेक्षा प्रश्नमय पुणी संधिहान तुम्हें जदि मिछ कथा तुम्हें जदि बही दुकान में आधुनिक प्रेम गल्प तुम्हें जदि रेडियो खबर तुम्हें जदि फिल्म गीत थर्ड क्लास ट्रेडर टिकेट घर तुम्हें जदि बाजार में लुगा चीनी चोरा कारोबार वो पढ़े खबर सब बुढ़ा कोई जाए शीत ऋतु रंग सब छाड़िलाणी बेकठार छिंदा लुगा भंगा कोठा घर धान खेत नाही केमु स्मृति टिके केमु अतीतर एठी मो चारि पाखे बालिचर आउ बालिचर बालिरे मो बुली जाए संध्या बेले आजिकाली विभिन्न संध्यारे एही बालिचरे चरे मु देखे बहुत लोक नाली नेली बहुत रंगर निछाटिया केते बेले दीर्घश्वास जमी आसे आउ राति छाती हुई आसे ए बालिरे सब छाती हुई हुए एकाकार तुम्हें आस आज आस मिल लुगा पाल्टी देवल बनारसी सिल्क पिंदी से देहरे हलदी लगाई चंपा फूल बेड़ी मोड़े चित्र लिखी छाती जोड़ी करे तुम्हें आस आज आस माटी आकाश ऊपर जेते बाली गुड़ हुए सीते देह जड़ी पड़ी जाए तुम्हें आस ता भीतर जेते जहाँ अभद्र अश्लील तुम्हारी ओठर तले टोपा टोपा झराई झराई तुम्हें आस सतीत्व बा पंजीभूत जेते बेबिचार राति धीरे गाढ़ पे दूर झाँपण आड़े चेर सब शोषी निये प्राणपणे ए बालीर छाती तलु दाबी ए निशब्द बालिचरे जन्म नाही तारा नाही जेबे मु आणुची तुम पाखे माटीर मो जन्मांतर दाबी तुम्हें आज एठी हवा
ବାରାଣାସୀ କାଶୀନଗରରେ କଣରେ ତୁମର ପାନ କିମ୍ବା ଗୋରୁ ନିଛାଟିଆ ଆରିସି ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁରେ ତୁମର ସ୍ନୋ କିମ୍ବା ଯେତେ ଚେତନାର ସୀମା ପାରି ହୋଇ ନିଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୋଇ ତନ୍ଦ୍ରାହତ କେଉଁ ଅସ୍ତ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାରେ ଦେଖି ଆଜିଠାରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅପନ୍ତରା ସମୟର ଛାତି ତଳେ କୁଢ଼ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଉପରେ ହଡ଼ ପଡ଼େ ମାଂସ ଖସି ଖୋଳି ହୋଇ ଆଖି ହୁଏ ଗାଢ଼ ତା ଭିତରେ ଲୟ ପାଏ ପ୍ରାଣ ମୋର ଆତ୍ମା ମୋର ଆଉ ମୋର ମାଟିର ଆକାର ଗଭୀର ଉପରେ ଯାଏ ଛାଇ ଦେଇ କିଆଁ ପଣ ବେତଲଟା ମୂଳେ ଛାଇ ଯାଏ ଛପି ଛପି କାଠ ଯୋଡ଼ି ବାଲିଚର କିମ୍ବା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ରାତି ଯାଏ ଛଡ଼ି ଛଡ଼ି ଆମର ଏ ଦୋକାନ ବଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାଏ ଉଙ୍କି ମାରି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କୋଠା ସନ୍ଧି ତଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଯାଇଛି କିଣିବାକୁ ଯେବେ ଲବଙ୍ଗ ବଣର କଥା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥା କଦମ୍ବ କଢ଼ର ମୋ ଆଖିରେ ଅବାସ୍ତବ ପାଲଟିଛି ଏ ସହର ଦେବେ ଲାବଣ୍ୟ ପଥରୁ ତୁମେ ଅବା ରସପଲ୍ଲୁର କୋଣାର୍କ କାନ୍ଥରୁ ଅବା ସିନେମାର ପରଦା ଭିତରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ମୋ ପାଖେ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ତୁମେ ଯେବେ ଆସ ଆଜି ବିଛାଦିଆ ଏ ଯେ ଜନହୀନ ବାଲିଚର ଖୋଳି ଖୋଳି ଚେର ଯେତେ ବସେ ଭିତରକୁ ଆଜି ରାତି କୋହ ହୋଇ ମିଶିଯାଏ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟରେ ତୁମେ ତେବେ ଆସ ଆଜି ବାସ୍ତବ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ତୁମେ ଦେବ ଚିଠିର ଜବାବ ତୁମେ ପୁଣି ଫେରିବ ବା ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ବାଟରେ ତୁମେ ପୁଣି ଦେଖା ଦେବ ନିଶାଟିଆ ବାଲିଚରେ ଚଳେ କେଉଁ ଅସ୍ତ ଜନ୍ମ ତଳେ ଅବା କେଉଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମରି ପ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର ଓଠ ଯିବ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ତୁମର ଛାତିରେ ଯିବ ଦଳି ହୋଇ ବାଲିଚର ନିଶୂନ୍ୟ ନିମଞ୍ଚ ତୁମର ଦେହର ରକ୍ତ ପାଣି ପିଟି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ତୁମର ଭିତରେ ମୋର ଆତ୍ମା ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ମିଳାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରାଣପାତ କରି ମୋର ଦେହକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆଜି ରାତି ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଜାତି ଦେଇ ଆସେ ଦିଗ୍ବଳୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ତୁମେ ମୋର ଆଉ ମୋର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାପତି ଅନୁର୍ବର ଯୁକ୍ତିହୀନ ମାଡ଼ି ବସେ ଦୁର୍ନିବାର ସମୟ ସମୟ ধন্যবাদ কবি মনোহর দাস শুনলেন করা প্রতি বেশি লোক বসিবা আগে কবিতা শুনিবা কোপড়ি ভালো কাম আর কিছু নাই এটা একটা পুণ্য কাম আলোচক ମାନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଜେ ପୂର୍ବସନ୍ଧାନ କହିଛନ୍ତି ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଓ ଶିଢୁଆ ଏ ଦୁଇଟା ମୋ ମତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ଏବେ ତାର ଆଖିର କପୋତ ମୋର ଶୁଣିବା ଆଖିର କପୋତ ମୋର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହୁ ପଠିତ ବଡ଼ କଥା କୋର୍ସରେ ଥିଲା প্রকৃত কোর্সরে ଥିବା ତ ରେବତୀ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ରେବତୀ କବିତା ଜାଣିନି ଏ କୋର୍ସରେ ଥିବା କବିତା ଯାହାକୁ ବାରବାର ପଢ଼ୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପିଲେ ତମେ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ପଢ଼ ଠିକ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ହାତରେ ଦୁଇଟି କାହିଁକି ପଢ଼ୁ ନା କୋର୍ସରେ ଅଛି ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଖିର କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ପ୍ରିୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ଏବେ ମୁଁ ଡାକିବି ଆମ ସମର ଚମତ୍କାର ଆବୃତ୍ତିକାର କେଦାର ମିଶ୍ର ଆସିବେ ସେ କବିତା ପଢ଼ିବେ ତାହା ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା କେଦାର ମିଶ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଆମଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କେଦାର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର କଥାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଏପଟ ସେପଟ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି ଆଖିର କପୋତ ନୁହଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି କାଳ ପୁରୁଷ
ତେବେ ଏ କବିତାର ଧାଡ଼ି ହେଉଛି 380। ଏବେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ 380 ଯାକ କହୁଛି। କବିତା କାଳପୁରୁଷ। ବର୍ଷା ଋତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ମମ, ଫୁଟାଇ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ କଦକୁଢ଼ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ମୂଳେ, ହାଡ଼ରେ ଥରାଇ ରସ, ମାଟି ତଳେ ଚେରମୂଳ ଟାଣି, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଥରାଇ ମୁମୂର୍ଷୁ ଆତ୍ମା ଥୁଣ୍ଡା ଗଛ ସିଅ ମୂଳେ ମୂଳେ, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି ଝରି, ବର୍ଷା ପଡ଼େ ଝରି। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖରା ଆକାଶରେ ଟିଣ ଛାତ ତଳେ, ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ଆହତ ଯେବେ ଥିଲା ସବୁ, ସବୁ ଥିଲା ଉତ୍ତେଜନାହୀନ, ହାଡ଼ରେ ନଥିଲା ଚେଷ୍ଟା, ସ୍ନାୟୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଭିତରେ ଆଶାର ନଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିରକ୍ତି ବା କାହାର ଆସକ୍ତି। କେତେବେଳେ ଘର ବୁଡ଼ି ଖଙ୍କା ପେଟ କୁକୁର ଜିଭରେ ଟୋପା ଟୋପା ନାଳ ତଳେ ଥିଲା ଯାହା ମୁମୂର୍ଷୁ ଜୀବନ। ବେଶ ଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା, ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଅସଂଯତ ବଉଦର ସୁଅ। ପକେଟରେ ହାତ ରଖି ଚମତ୍କୃତ ବିସ୍ମୃତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ, ଅବାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆଷାଢ଼ ଅଶ୍ରୁଳ ଉଦୟ। ସେଦିନ ବାହାରେ ବର୍ଷା, ମେସ୍ ଘର ଉଷୁମ ଭିତରେ ବ୍ରିଜ ଖେଳ ଜମିଲା ସେଦିନ। ଟିକା, ରଜା, କଳାପାନ, ନାଲିପାନ, ଚାହା କପ୍, ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ସେଦିନ ଆସିଲା ପିଟି ପିଢ଼ି କରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ମନେ ପଡ଼େ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲି ପ୍ରେମରେ ତୁମର। କହୁଥିଲି କାନେ କାନେ ଝରି ପଡ଼ୁ, ବର୍ଷା ପରି ସବୁ ଝରି ପଡ଼ୁ, ତୁମର ବେଡ଼ିରେ ପିଟି ଝରି ପଡ଼ୁ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ। ଏକିରେ ଅନ୍ଧାର ଉଠେ ଗିଳିରେଖା ଆକାର ପ୍ରକାର, ସୀମିତ ପୃଥିବୀର ଦିଗ ହଜିଯାଏ ଉପର ଓ ତଳ। କ୍ଳାନ୍ତ ମୋର ଦେହ ଚାପି ମାଡ଼ି ଆସେ ବାଲିଚର, ମାଡ଼ି ଆସେ ବାଲି ଅନ୍ଧାର। ପାଦ ଯେବେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଉଡ଼ଙ୍କ ନଟା, ଦେହ ମୋର ଘେରି ରଖେ ସ୍ତୂପ ସ୍ତୂପ ଉଡ଼ ଉଡ଼ ବାଲି ଓ ଅଙ୍ଗାର। ନିରର୍ଥକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନିରର୍ଥକ ଯେତେ ଅପବ୍ୟୟ, ବୋଧିଦ୍ରୁମ ତଳେ ଅବା ଫାସି ଦିଆ ବରଗଛ ତଳେ। ଭୋଗ ଶୋଷ କମି ନାହିଁ, ସରି ନାହିଁ, ଲୋପ ପାଇ ନାହିଁ। ଭୋଗ ମରି ଯାଇ ନାହିଁ ନିଛାଟିଆ କଟକ ଗଳିରେ। ଆଜି ତେଣୁ ଗତିହୀନ ଛୋଟ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି, ଗଳି ପରେ ଗଳି ଡେଇଁ କୁଢ଼ ବାଲି ଡେଇଁ ଡେଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଛି ଖୋଜି ତାର ଆଉ ଜହ୍ନ ରାତି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପବନର କଥା, କୁଢ଼ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଅନ୍ଧାର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେ ପାଖେ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲେମନେଡ୍ ଝରଣା ନିରୁକ୍ତମ ମନେ। ହେ ଅକ୍ରୂର, ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଓସର। ରୁହ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପିଠିରେ ମୋ ତୁମ ପରି ବୋଝ। ଅନ୍ଧାରର ପାଦ ଯେବେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ ଗୁଡ଼ କଙ୍କନଟା, ସୁଖେ ଛାତି ଭାଙ୍ଗେ ହାଡ଼, ବଢ଼ି ଉଠେ ଶୋଷ। ମନେ ପଡ଼େ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି। ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ବା ଶନି, ନବମରେ ବୃହସ୍ପତି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରେ ରାହୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରର ଚଳନ। ଲଞ୍ଝା ତାରା ଯେବେ ଆସେ ଆକାଶରେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ହଠାତ୍ ଲାଲ ହେଇ। ଖଡ଼ିରତ୍ନ କହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଯେ ଆସିବ ନାରୀ ଅବା ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀ କିମ୍ବା କଞ୍ଜ ବିକୃତ ପୁରୁଷ। ବାମ ଅଙ୍ଗ ପଙ୍ଗୁ ତାର, ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଈଷତ୍ ପିଙ୍ଗଳ। ତା ସହିତ ସହବାସ ଅବା ଉପବାସ କଦାଚିତ୍ ନ କରିବ। ଚକ୍ଷୁ ହାନି, ଅଙ୍ଗ ହାନି, ହାନି ହେବ ଆୟୁଷ ତୁମର। ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିଲି ମ୍ଳାନ ଜହ୍ନ ବଉଦ ଭିତରେ। ଆଉ ନଈ ପଠା ତୁମି ରୋମାଞ୍ଚିତ ଢେଉ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେବେ ତୁମେ ମୁଁ ଫେରିଲୁ ଘରକୁ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସେ ବେଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଶାନ୍ତ ହେଇ ଢେଉ। ରାତିର କାକର ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଏକଜୁଟ ହେଇ
तुमर आखिर तले बांधिथिला जमाट बरफ तुमर आखिर तले बांधिथिला जमाट बरफ मु कहिली भल पा सते भल पा मु शुणिली कानरे मो हाड़ मांस स्पंदन मु देखिली बाम अंग पंकुमर वर्णव ईसत पिंगड़ ए सहर मुह परे गोड़ी गोड़ी बाउंस अंगार रातिर कुहुड़ी चाले बाट बारी गड़ी गड़ी सड़के सड़के रातिर अफिम निशा चाकी जोगी चेबे घुटी आसे संकुचित डेणा करी चेबे आसे ओल्हाई आकाश भाविली एते लोक एते मांस एते स्वाद कड़ा धड़ा सान बड़ एते हातर गोड़ समष्टि इतिहास कागजरु अबा तार खियाल भितरु एमाने आसिले कहूँ झरणार पानी खोजी एते भूत भविष्यत गोत्रहीन गात्रहीन अद्भुत अंगपात गोष्ठी सड़क धूली रे छाती धई मारे इटा चून चटाण उपरे आखि जेते माड़ खाए रेल स्टेशन डाक घर आड़े तंटी जब सुखी जाए रिक्शा गाड़ी घोड़ा गाड़ी चढ़ी आत्मा जेते संध्यारे जाए जाए नई कूल बुली एसबू सतना मिछ वर्तमान আজি অবাকারী এ রাস্তারে বর্তমান পোলো তড়ে গছ মুড়ে কেনাল পানিরে এতে মুহ ছাই পড়ে নাক নাহি কান নাহি নাহি কিছু মুহর আকার ঠান্ডা আখি ডোলা তড়ে খালি ব্যর্থ অব্যক্ত বিষাদ টাইকোট প্যান্ট বাবা গান্ধী টুপি সিল্ক শাড়ি তড়ে খালি ব্যর্থ ব্যক্তহীন কীট পতঙ্গ সপদ स्मार्त दास इंजीनियर छिड़ा हुए कार रखी साकार और पुणी निराकार प्रतिमा नायक हसे हसे ता देहरे कना शाढ़ी दाऊ व्रणर विकार ता ओठर लाल छेप नमस्कार नमस्कार सार स्मार्त दास छिड़ा हुए हठात निज चिन्ही मिनती नायक आसे मल्ली फूल फोपाड़ी फोपाड़ी शहर उपरे जाए भासी भासी असरंती धूसर बहुद धूसर आकाशरे देशी हेई रही जाए प्रतिमा मिनती मीरा रूच व्रण चॉकलेट लाल छेप रखी जाए दाग स्मार्त दास छिड़ा हुए कार रखी कान डेरी शुणे समय क्षय आकाश श्रावण छिपी छिपी मर्मांतिक चेष्टा शब्द गुरु महांतीकर 30 काहानी को रिजर्व कम ठारे पड़ले एठी रिजर्व को केटी केदर नेले जे या पर आसत हम सुनिबा आउर चरित्र जहाँ ना हरे कृष्ण दास उद्धव गुरु हरे कृष्ण दास प्रतिमा नायक एमती बहुत अछंती तांकर चरित्र माने जो माने गुरुप्रसाद महांती पाकर अछंती तांकर कवितार नायक नायक समान एबे हरे कृष्ण दास नायक এবং তাকে পড়বে আমার সবার অন্যতম নায়ক সুমন দাস সুমন রুদ্রে ইঞ্জিনিয়ার লেখনী বক্তা পড়বে বলতে সুমন समस्त बहुत बहुत नमस्कार असीम बसु पाखे मोर पुराण ओडिया साहित्य मेजर कवि मेजर गुरुप्रसाद महांती कविता हरे कृष्ण दास सुनिबा ठीक सुबुची ठीक सुबुला संध्या के जली जाए गाढ़ लाल धनिया करी आकाशर कला धड़ा बौद्धर पहाड़ उपरे संध्या केवे जली जाए गाढ़ लाल बननिया परी आकाशर कला धड़ा बौद्धर पहाड़ उपरे संध्या पुणी केवे निभे कूढ़ कूढ़ कला कला बौद्ध भितरे कोईला चुलीर शेष झिकपी रड़निया परी अरख फुलर फिका बाईगणी बौद्ध उपरे सूर्य केवे रही जाए मुहूर्तक हलदिया प्रजापति परी अरख फुलर फिका बाईगणी बौद्ध उपरे
ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ପରି ଆକାଶର ଫିକା ନେଳି ହଳଦୀ ଓ ବାଇଗଣୀ ମୁଠା ମୁଠା ବଉଦ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି କେବେ ନିଭେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିବା ସାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପରି। ସବୁଜ କବିତା ପରି ହୁଏତ ବା ଏ ପୃଥିବୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱପ୍ନାଭ ସୁନ୍ଦର। ସବୁଜ କବିତା ପରି ହୁଏତ ବା ଏ ପୃଥିବୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱପ୍ନାଭ ସୁନ୍ଦର। ରେଡ଼ିଓର ଗୀତ ପରି ହୁଏତ ବା ଏ ଜୀବନ ଦେହହୀନ କେତୋଟି ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ଧ୍ରୁବର ବିରହ ପରି ହୁଏତ ବା ଏହି ମନ ଆକାଶର ଭାରାତୁର ମେଘ। ହୁଏତ ବା ଏହି ଦେହ କମ୍ପାସର ନୀଳଗିରି ନାଜରକ ବଣିଆ ଧାନ। ତଥାପି ଶୀତର ଥଣ୍ଡା ରାତି ଆଉ କୁହୁଡ଼ିର ଧୂଆଳିଆ ଦେହ ଗଳିରୁ ଗଳି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବଗୁଲିଆ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପରି ଚୌଧୁରୀ ବଜାରର ଆଲୁଅ ଓ ଠେଲାଠେଲି ଗହଳି ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଜଣାଯାଏ ବନ୍ଧୁହୀନ ଜ୍ଞାତିହୀନ କେଉଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପରି। ଆଶା ଓ ନିରାଶା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଓ ସଭା କରେ ଯୋଜନା ଓ କମିଶନ କରେ। ଆଶା ଓ ନିରାଶା ଯେତେ ପ୍ରଚାର ଓ ସଭା করে যোজনা ও কমিশন করে। আশা ও নিরাশা যেতে প্রেম চিঠি লেখা করে চাকরি ও বাহাঘর করে। চৌধুরী বজার আত্মা দেই এতে দেহ নিরাশা ও আশার মଣିଷ মিশি যায় ঢেউ হই দোকানରୁ ଦୋକାନକୁ ନାଲି ନେଳି ଆଲମାରି କାଚ ଆଉ ଆଲୁଅ ଭିତରେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଚାହେଁ ଅବାକ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଚାହେଁ ଅବାକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ତେଜ ଦୋକାନ ଆଲୁଅ ପେଟ୍ରୋଲ ବାସ୍ନାରେ ସରକାରୀ ଜିପ୍ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲରେ ଏହି ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ଶୀତର। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଚାଲେ ସହରର ବନ୍ଧୁହୀନ ଜ୍ଞାତିହୀନ ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ସଲାମ ଭିତରେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଟିଏ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍। ଅକସ୍ମାତ୍ ଏକି ଭୟ କେଉଁ ଘର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ବା ଘୋର ମହାପାତକର। ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା। ଭୟ ଆଉ ପାପ ମିଶି ଏ ସମୟ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶ କେବଳ। ତେଣୁ ଏହି ସହରର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ଶୀତ ଖଦଡ଼ ଓ ଉଲର ପୋଷାକ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆସି ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷର ପାପ ଆଉ ଭୟର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଅପରାଜିତାର ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ବୌଦ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ଅପରାଜିତାର ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ବୌଦ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ମଣିଷର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ଓ ନିରାଶା କେତେ ଯୋଜନା ଓ କମିଟି ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ନିଭିଯାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ହେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିବା ସାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପରି। ବ୍ୟାଟେରୀ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଭିଯିବା କଥା କେବଳ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଦୂଷର ସହର ନଥିବ ସିନେମା ଖାଇବେ ସେ ନଥିବ ମା ଧୂଳି ନଥିବ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମହା ନଥିବ ଖରିବ ନଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବୁ କବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଛି ହୃଦୟ ଦିନରେ ଆପଣ ଖରାପ ହେବ ବହୁତ ହୃଦୟ ଦେଇଦେବା ନା। ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାର ଉପାୟଟା ଯାହା ପାରେ ସେଇ କବିତା ପଢ଼ିଦେଲା ବିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାଲିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଲିକ ସେ କହିଲେ। ଏବେ ବିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତି ବହୁତ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ବହୁତ କହନ୍ତିନି। 10 କଥା ପଚାରିଲେ ପଦେ କହିବେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଗୋଟେ କହୁନଥିବା ଅଥଚ ଆଜି କବିତା ପଢ଼ିବେ କବିତାର ପିକନିକ୍। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପିକନିକ୍ ବିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବିରଞ୍ଜନ
ଅଜୟ ଭାଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଏବଂ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ଭାସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ନମସ୍କାର। କବିତାକୁ ମୁଁ ଓଠରେ କମ୍ ପଢ଼ିପାରେ, ବେଶୀ ପଢ଼େ ଆଖିରେ। ଏ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ କବିତା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ ଭାରତ ଭାଇ ରେଫରେନ୍ସରେ ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିକନିକ୍ କବିତାର ରେଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ କବିତା ବି ଲେଖିଥିଲେ, କୋଉଠି ପଢ଼ିଥିଲି 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ। ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କବିତା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ଟିଗ୍ମା ଯେମିତି ଛାଇ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲା। ସେସବୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହଁ। କବିତା ନାଁ ହେଉଛି ପିକନିକ୍। ଯେଉଁଠି ଜୁଆର ଆସେ ପୋତି ଦେଇ ମୁହାଣର ଘାସ ଖରିବଣ, ଯେଉଁଠି ପାଣିରେ ଆସେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଫେଣ ଭାସି ଓଲଟାଇ ମଗରର ପିଠି, ଯେଉଁଠି ପବନ ଯାଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ସାପଗାତ ଗୁଡ଼କନ୍ତ ଘାସ ତଳେ ତଳେ, ଯେଉଁଠି ଧୂସର ସବୁ ବାଲି ପୋଚିଦାର ରଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗଣା ଓ କୋକିଶିଆଳିର, ଆଜି ସେଠି ଯାଉଥିବ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଏ ରାତିର ଜନ୍ମ। ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମନ ନେଇ ଗପସପ କରି ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚିଠାକରୁ ଯିବାକୁ ସେଠିକି। ଟିଣ ଦୁଧ, ଚା, ଷ୍ଟୋଭ୍, ସିଗାରେଟ୍, ଦିଆସିଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ, କ୍ୟାମେରା ଓ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍, ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ବି ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରେମିକା। ଜନ୍ମ ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷକୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ, ଜନ୍ମ ଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷକୁ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ, ଆମେ ସବୁ ଚାଲି ଦେଖୁ ବାରବାଟୀ ଚାରିପାଖେ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ଗଡ଼ର ପରୀକ୍ଷା। ହାତ ଯଦି ରହିଯାଏ ଚୁପଚାପ କେବେ କେବେ ପକେଟରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ, ଆମେ ସବୁ କଥା କହୁ, ଚିଠି ଲେଖୁ, ଟାଇପ୍ କରୁ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉ, ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ମାର୍କ୍ସବାଦ, ଗାନ୍ଧୀବାଦ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଜୁଆର ହୁଏତ ଆସେ ପୋତି ଦେଇ ମୁହାଣର ଘାସ ଖରିବଣ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଯାଏ କଥା ସରି ଆମର ମନ। ଆମର ସରିଛି ଶୋକ, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ସରିଛି ଶୋକ, ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ସରିଛି ଜନ୍ମ, ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନା। ଆମର ସରିଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଦେହ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣର ବେଦନା। ଆମର ସରିଛି ମୁକ୍ତି, ରାବଣ ଓ ରାଧାର ବନ୍ଦନା। କେଉଁଠି ଜୁଆର ଆସେ ପୋତି ଦେଇ ମୁହାଣର ଘାସ ଖରିବଣ, କେଉଁଠି ଫେଣରେ ନାଚେ ଜୀବନର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ମରଣର ଆଦିମ ଆହ୍ୱାନ, କେଉଁଠି ପବନ ଯାଏ ଗୁଡ଼କଙ୍କ ଘାସ ତଳେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରାଚୀନରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣ, କେଉଁଠି ଧୂସର ବାଲି ଧରି ରଖେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଅସ୍ତଗାମୀ ଜନ୍ମର ସନ୍ଧାନ, କେଉଁଠି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ। କବିତା ପାଠ ସବୁ କବିତା ପାଠ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଏବେ ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେ କବିତା ଯେ ଆବୃତ୍ତି ସେ ଜଣେ କବି, ସମସ୍ତେ ତ କବି। ଯେ କବିମାନେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ତାମାନେ ଦୁହେଁ ଯେ ପ୍ରିୟ କଲା ଆବୃତ୍ତି କଲା, ପ୍ରିୟ ବଡ଼ କବି, ସେ କବିତା ଛାପେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ କବିତା ଟିକେ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ କବିତା କେତେଟା ଅଛି କହିଲେ ସବୁବେଳେ 3ଟା କବିତା ଅଛି, ତାପରେ 30 କବିତା ଗୋଟେ ପାଏନି ସେ କବିତା ବହୁତ ହଜେଇ ଦିଏ, ସେ ନିଜେ କବିତାରେ ହଜେଇ। ଏଠି ଏବେ ଯେ କବିତା ପଢ଼ିବେ କବି, ଯାହା କବିତା ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତ ଏ ଅପୁର ଉଦ୍ଧବ, ସେ ଅପୁର ୟା ପ୍ରତୀକ, ତା ପ୍ରତୀକ, ସେ ଇଲିୟରର ଟାଇରେସିୟସର ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଅପୁର ହେଉଛି ସରନ୍ତି ବାଟର ନିରାଶା,
ସେଦିନ ଠିକ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ରାଗିପତା ଘୋଡ଼ାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାଇ ଆଉ ବିଷଣ୍ଣତା ଭାରି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ଧୂଳି ଆଉ ଖାଲ ଢିପ ଦିନକର କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ଖରା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଧୂଳି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ଲଗାମର ଫେଣ ଆଉ ତାର ଥକା ଦେହ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ହାଡ଼ ଓ ଚମରେ ବାଟର ନିରାଶା ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ସ୍ନାୟୁର ବିରକ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ଏ ଦେହର ଚିରନ୍ତନ ଏ ଯାତ୍ରାର ଧୂସର କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ଆଜି କଣ ମୁକ୍ତି ଦେବ ସମୟ ଓ ସମୟର ସଂଗ୍ରାମ ରକ୍ତପାତ ଠାରୁ? ତୁମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଦିଅ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ଦେହର ପୁନର୍ବାର ଦିଲିପ୍ତି ଭିତରୁ, ସାରଥୀର ସାର୍ଥକତା ହୁଏତ ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେବ ତୁମର ସହିତ। ହୁଏତ ବା ସାର୍ଥକତା ତୁମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ପର ତୁମର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିପାସା ଓ ଦେହ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ମୋର ଭଗବାନ ଏ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ ତୁମର ମୋର। ପୃଥିବୀର ଏଇ ଦେହ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି ଯଦି ତୁମର କାରୁଣ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା, କ୍ଷମା ଓ ତୁମର ସଂହାର। ଏ ଯୁଗର ଗ୍ଲାନିରେ ତୁମର ଯଦି ବା ଏଠି ସମ୍ଭାବନା, ତଥାପି ଏ ଯାତ୍ରା ମୋର ଶୁଭ ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର କ୍ଷମାରେ। ଦେହର ସୀମାନ୍ତ ନେଇ ପାରି ହେଇ କାରୁଣ୍ୟ ଓ ତୁମର ସଂହାର। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ତା ଦେହର କ୍ଳାନ୍ତି ପାଇ ମୁଠାରେ ଲଗାମ ତାର ଆସୁଥିଲା ହୁଗୁଳି ହୁଗୁଳି। ଠକ୍ ଠକ୍ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ପଥର ଓ ଖୋଲ ନେଇ ସେଦିନ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆତ୍ମାର ଅବସନ୍ନ ନିଶବ୍ଦ ବିଳାପ କରି ସେଦିନ ଆକାଶ ତଳେ ଯେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଅକସ୍ମାତ୍ ନିଶବ୍ଦ ପବନ, ସେତେବେଳେ ରଥ ତାର ରାସ୍ତାର ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ବୁଲିଗଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯମୁନା ନଈ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ ଧରି। ସେତେବେଳେ ରଥ ତାର ରାସ୍ତାର ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ ବୁଲିଗଲା ପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯମୁନା ନଈ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆକାଶ ଧରି। ମାଳତୀ ନଟାର ପାର୍କ ଆଉ ଗୋପ ବଜାରର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦୋକାନ ଆଲୁଅ। ଯାତ୍ରାର କ୍ଳାନ୍ତି କଣ ଶେଷ ଆଜି ଏଇଠାରେ? ଯୁଗରୁ ଅନେକ ମୋ ପାଦର ଦରଜ ଓ ମୋ ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଧୂଳି, ମୋ ଗାଡ଼ିର ଭଙ୍ଗା ଚକ, ମୋ ଆଖିର କ୍ଳାନ୍ତ ଦିଗ୍ବଳୟ, ମୋ ସତ୍ତାର ଭ୍ରାନ୍ତି କଣ ଆଜି ଏଇଠାରେ? ମୋ ମାଂସର ଭୋକ ଶେଷ ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋ ଆତ୍ମାର କାତରତା ଭକ୍ତି ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ଧର୍ମ ଆଉ ମୁଖ୍ୟବାଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେଷ୍ଟାର ବିଜୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ ତୁମର ଦୟାରୁ। ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଉ ମୋର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଏ ଦେହରୁ। ତୁମର ସଂହାର ନେଇ ବହୁତ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତି ପୁନରୁକ୍ତି ଏ ଆତ୍ମାର, ଆଉ ତୁମ ଦୟା କ୍ଷମା କରୁଣାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ ତୁମର ମୋର, ତୁମର ଦୟାରୁ, ତୁମର ଦୟାର। ବୋଧ ଇଏ ପାଠଛବର ଶେଷ କବିତା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏକ ଗଦ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଗୌତମ ମହନ୍ତର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶରେ ତେବେ ଏ କବିତା ପାଠଛବର ଶେଷ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଗଲୁ ମହାନଦୀ ବିଭୁବନ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପିଓକୁ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁ ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଅ। ହଠାତ୍ ଦୂର ବି ଗୋଟେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ଠେଲା ତାଙ୍କର ସରକାର ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କେମିତି ହବ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଶେଷ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଟା। ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ଏମିତି କବିତା ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସେ କବିତା ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ଲୁଜ୍। ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ଲୁଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସେ ଦେବଦାସ ଛୋଟରେ ହେଇଛି ବ୍ଲୁଜ୍। এটা হচ্ছে ক্যাম্পাস ব্লুজ। এটা গুরুপ্রসাদ মহাନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାମନ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଶୁଣିବା କବିତା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବ୍ଲୁଜ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏକ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଅଛି କି ମୋତେ ଭଲ କି
ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଏପ୍ରିଲ ଖରାର ତାତି କଂକ୍ରିଟ ଛାତରେ ବାସ୍କେଟବଲ ପଡ଼ିଆର ଚଟାଣରେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଘେରା ତାର ବାଡ଼ କଣ୍ଟାର ମୂଳରେ ଯଦିଚ ବା ରାତି 12ଟା ସେ ପାଖ ଯଦିଚ ବା ରାତି 12ଟା ସେ ପାଖ টাইফয়েড তাতি পরি এপ্রিল খরার তাতি লাগি রহে বরাবর ব্রঞ্জ ঘোড়া কৃষ্ণ ঘোড়া গুলবহ সোনারি ফুলরে শয়পক্ষ জহ্নতরে হস্তের সবু চুপচাপ শয়পক্ষ জহ্নতরে হস্তের সবু চুপচাপ বড়র সবু নিঘোর নিদরে শেষন সরি আসিবার করুণয় বিদায় নির্জনতা আজি সবু বর্ষ এপ্রিল নির্জনতা পরি উৎসুক বহুত মন উৎসুক বহুত আছি সামনারে অকথিত কেতে আশা এ জহর ছাই করি রূপহীন দেহহীন সম্ভাবনা বহুত স্বপ্নর সেমানে একাঠি বোধে একজুট হই সেমানে একাঠি বোধে একজুট হই এপ্রিল তাতিরে শব্দহীন শোভাযাত্রা করি উদ্যত ঘাটক নেই ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଭାଗ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ରାସ୍ତା ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ସେ ରାସ୍ତା ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରେ ଏକୁଟିଆ ଟ୍ରକ୍ କେବେ ଏକୁଟିଆ ସ୍କୁଟର ବାଗାର ଗୀତ ଗାଇ ଫେରୁଥିବା ଟ୍ରଲିବାଲା ଆବାଜ କେବେ ପୁଲିସ ସେଠିର ବିଭିନ୍ନ বিভিন্ন ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି বিভিন্ন ବହୁତ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କରି ଏ କରୁଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟରୁ ଛିଣ୍ଡିଥିବା ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ଯେପରି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଡର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ବିଛଣା ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଡର ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ ବିଛଣା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପରି ସାମ୍ନାରେ ଅଦେଖା ରାସ୍ତା ହାତ ଧରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଦେଖା ହାତର ସେମାନଙ୍କ ଦଳବଦ୍ଧ ପ୍ରସେସନ ଭିତରେ ତ ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକା ଏକା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆ ଘାରି ଝୁଲୁଥିବା ଜହ୍ନର ଛାଇରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ମୁଁ ସରିଥିବା ସେସନରୁ ସରି ଆସୁଥିବା ବିଜେପିର ଏପ୍ରିଲ ତାତିକୁ ଫାଟକ ସେପାଖ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଫାଟକ ସେପାଖ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଫାଟକ ସେପାଖେ ଏପାଖେ ମୋ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଗ୍ନାଂଶ ସହିତ ମୋ ସତ୍ତାରେ କଂକ୍ରିଟ ଏପ୍ରିଲ ଖରାର ତାତି ମେ ଜୁନ ଖରା ଛୁଟି টাইফয়েড তাতি পরি অসরন্তি সময়ের অনিশ্চিত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিহীন অতীত টাইফয়েড তাতি পরি অসরন্তি সময়ের অনিশ্চিত বর্তমান ভবিষ্যৎ বিহীন অতীত ধন্যবাদ রাজলক্ষ্মী প্রকৃতরে ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ ବହି ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଥିଲା ଥରେ କବିତା ପାଠ ୟା ଯାହା ହବ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଡାକିବି ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ସେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପଢ଼ିବେ ଆମ ସମୟର ଚମତ୍କାର କାର୍ତ୍ତିକ ଚମତ୍କାର କବି ଚମତ୍କାର ବଂଶୀବାଦକ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ ଗାଇବିନି ଭଲ ଲାଗିବନି ଶୁଭୁଛି ତ ମୋର
କେତୋଟି ମାନେ ଅଛି ମୁଁ ଗାଇଦେଉଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ଦେହର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାସି ବୁଲେ ଏ ରାତିର ସପନ ଭିତରେ, ତାରାରେ କ୍ଲାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା। ତେଣୁ ଆଜି ଏବାରିର ଅଲୌକର ବିଜନ ବେଳାରେ ପବନ ଧରାଇ ଯାଏ ନଷ୍ଟ କେତେ ଦେହର କବିତା। ଆଖିର ପାଖୁଡ଼ା ତଳେ ହିମହଲା ତିକ୍ତ କେତେ ରାତିର ଶେଷିର, ଫୁଟି କେତେ ଝରିଗଲା କ୍ଲାନ୍ତ ଏଇ ଓଠ ପୋକୁଳେ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଏ ପାରି ହୋଇ ମନ ଆଉ ଦେହ, ପାରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ସମୟର ସୀମା ଓ ସନ୍ଦେହ। ସମୟର ଢେଉ ଯେବି ତୁମର ସେ ବେଣୀର ଢେଉରେ ଦିନେ ଆସି ବଳିଦେବ ଫେଣ ଓ କୁହୁଡ଼ି କାକର। ଲିଭିଯିବ କପାଳରୁ ଜହ୍ନ ଓ ତାରାର ଆଲୁଅ, ମରିଯିବ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହର ତୁମର। ସେଦିନ ଏ ସୀମାନ୍ତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଆଜି ପରି ଆକାଶରେ ଚାଲିଯାଏ ମେଘ। ପତ୍ର ଯେତେ ଝରିଯାଏ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଦିନ ଯେତେ ଯାଏ, ଆଜି ପରି ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ରହେ ନାହିଁ ଦାଗ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଏ ପାରି ହୋଇ ମନ ଆଉ ଦେହ, ପାରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ସମୟର ସୀମା ଓ ସନ୍ଦେହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ଆମର ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆସିବେ ନା ସେ କରାଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଦା, ଆପଣଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଆକୃତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଯିଏ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ ଆଉ କେତେ କବିତା ପଢ଼ା ହେଲାଣି? କଣ 10ଟା କବିତା ଗୁରୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଟୋଟାଲ 60ରୁ 10 ଗଲାଣି। ସୁରୁଆଟା ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବିତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସୁରୁଆ କବିତା। କବିତାର ନାଁ ସୁରୁଆ। ସୁରୁଆ ଗୋଟେ ନଈର ନାଁ। ଜୀବନାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ଧାନଶ୍ରୀ ନଈକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିର କଥାଟି ହେଇଥିଲା, ନଈଟି ବହିଛି ଧାରାକ୍ଷେତ ଧାରେ ଧାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଈଟେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଯିବ ମାନଙ୍କୁ। କବିତା ସିଡୁଆ। ଧାନ ସିଡ଼ି ନଈ ସେନା ଏଠି ନାହିଁ, ଏଠି ସେନ ସିଡୁଆ ନଈରେ ରାତି ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ତାରା ଭାସେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ। ଏଠି ବାଲି ଅପନ୍ତରା ଡେଇ ଘାସ ବିକୁଛି ଆପଣ। ରାତିରେ ପବନ ଆସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଝରକାରେ ଆଖିପତା ଡିଗିରି ଆଲୁଅ। ଏଠି ମୁଗ କୋଳଥର କିଆରିରେ ଜହ୍ନ ଆସେ ନିଛାଟିଆ ଅତରା ଉପରେ। ଏଠି ବି ଅନ୍ଧାର ଆସେ ଘାରି ଦେଇ କୁହୁଡ଼ିରେ। ଏଠି ବି ବାଦୁରେ ବେଣା କାକର ଛଡ଼ାଇ ଯାଏ ତୋଟାରେ ନିଶୋର ରାତି ଚୁପଚାପ। ଏଠି ବି ମାଟି କେତେ ଭଲ ପାଏ ମଣିଷକୁ, ଅଗଣିତ କାମନା କେତେ ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ। ମୋ ଦେହର କାମ୍ୟ କେତେ ପ୍ରେମ ମୋର, ଏ ମନର ମୋ ଆତ୍ମାର କେତେ ଯେ ପିପାସା। ଏଠି ଘାସ କାକର ମୁଁ ଏହି ଧାନ ମୁଖରେ ଡାହୁକର ଏ ଡାକରେ ହୁଏତ ବା ରହିଛି ନିହିତ। ତେଣୁ ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆଲୁଅ ନରମ ହୁଏ ସାଇ ଜମେ ଶୁଖିଲା ଛଣରେ, ମୋର କ୍ଲାନ୍ତ ସଦା ଘେରି ସମୟ ହଠାତ୍ ଆସେ ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ। ये संध्या को नमस्कार, ये स्वर को नमस्कार, ये वर्ण को नमस्कार, ये स्वरवर्ण परिकल्पक जहाँ परिचय होती से जन मंच मनीष से प्रति वर्ष प्रति मुहूर्त प्रतिदिन प्रति मासरे आम पाखे आहरी उन्मोचित होती अनेक दिगंत उद्भासित उन्मोचित होती। अशोक बसु असीम नाथ नमस्कार। मैंने समस्त कौन कह
ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କବିତା ଆସରେ ହୁଏତ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି କେବେ ଅନ୍ତତଃ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଶୁଣୁଥିବା ଶୈଳୀ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ନିଜ କବିତା ପଢ଼ାଯାଏ ନା ଯେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଅନେକ କବିତା ଆସରରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ଆମର ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ନାହିଁ। ତାହା ଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ପରିକଳ୍ପ ମାନଙ୍କର ବା ଯୋଜନା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ତାହା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳବତୀ ହେଇଛି, ସଫଳ ହେଇଛି। ମଞ୍ଚ ମୁରବୀ ଅଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ଆଜିର ଯେ କବିତାର କାରିଗରୀ ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ରଖିଥିଲେ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଏବଂ ଆଜି এই ଆସରରେ ଯିଏ ଆମକୁ ସତରେ ଅନୁବୃତ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସାର୍, କପିଳାସ ଭାଇ ଏବଂ ରାମହରି ସାର୍ ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଆବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କଲେ ସ୍ୱରକାର ମାନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କବିତା ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କବିତା ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ସ୍ନେହ ଦାସ ଲେଙ୍କା, ଚନ୍ଦ୍ରାଳସା ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ଦାସ এই ବର୍ଷ ଚାକିରିରୁ এই ମାସ ରିଟାୟାର କଲେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଯେ ମୋର ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଇଠି କହିଥାନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସଭାଟା ଆଜିର ଏ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଉତ୍ସବଟା ଚମତ୍କାର এই ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ବାହାରେ କିଛି କାମ ହେଲା। ଯେମିତି ଅଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସନେଟ ନଥିଲା ଆଜିର କବିତା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସନେଟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଚାନ୍ଦ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଜିର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆଜିର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନନ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତିର କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ, ଯେଉଁ କବିତାର କାରିଗରୀକୁ ନେଇକି ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଟିକେଟ କରିକି ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟୋଗିତ ହେଇଛି, ଟିକେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ହେଇଛି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ରସରେ କବିତା ଆଶ୍ଲେଷରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହୁଏତ ମୋ ସହିତ ଯେ ଆଜି କବିତାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ କବିତାକୁ ଗୀତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ କବିତାକୁ ସ୍ମୃତିରୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ କବିତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଯେମିତି କେଦାର ମିଶ୍ର ପଢ଼ିଲେ ସେ ଗୀତ କରୁନଥିଲେ, ସରଳ ଗୀତ କଲେ ଏବଂ କବିତାକୁ ନେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ, ଆନ୍ତରିକତାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଯେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କଥା ଓ କବିତା ପ୍ରୟୋଗ ସଂସ୍ଥା ଆପ୍ଲିକେସନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବସୁଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଲେ 8, 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ବା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜକୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅତି ପତଳା ଶରୀରର ମଣିଷଟିଏ, ଅତି ରୁକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କଣ୍ଠ ମେଘ ଭଳିଆ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଭଳିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଜେଲରେ ଥିବା ଯେଉଁ କଳା ତାହା କ୍ରମବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇକି ଆସିକି ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବସୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ସାହସ ସହିତ କବିତା ପଢ଼ିଲେ, ମଞ୍ଚରେ ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଆମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ବିରଳ ଉପଲବ୍ଧି, ସଫଳ ଉପଲବ୍ଧି। ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ କବିତା ଜାଣିଥାଉ, କିଏ କବିତା ନ ଜାଣିଥାଉ, କାହାର ଥ୍ରୋ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କିଏ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ପଢ଼ିପାରେ, କିଏ ଅତି ସେ ଯେଉଁ ମ୍ଳାନ କୌଶଳ ଗୁଧୁଳି ଭଳିଆ ପଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କବିତା ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଆଦର ଆଜି କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ଅଡିଟୋରିୟମରେ, ଏହି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 2025ରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। 3 ବର୍ଷର ବିରାମ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇନଥିଲା, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ,
विराम पर आज आम से बसिया से शतायु कवि को आज स्मरण कलु आज असीम संध्या आज गुरुप्रसाद संध्या आज कवितार संध्या एवं से गुरुप्रसाद महांतर कवितार आम जो यात्रा आरंभ कर 2025 रे आपण विनम्र अनुरोध करी जे आपण साहाय्य आपण सहानुभूति एवं आपण साहचर्य आम सहित रहा दरकार रहिले ये सरबंधर जो प्रयास जहाँ को अजय भाई मंच मुरबी अजय भाई अच्छा आसे सी कहते लेट अस मेक रिजोल्यूशन टू मेक पोएट्री रेसिटेशन ए परफॉर्मिंग आर्ट हम से दिगरे प्रयास करूछु अपन आशीर्वाद दरकार अपन साहाय्य सहयोग जेमती मिलु सेमती मिलु अशेष अशेष धन्यवाद स्वरबर्ण सहित जड़ित स्वरबर्णर अनुग्रहित स्वरबर्णर स्टावक स्वरबर्ण को फल पाउथुवा प्रत्येक कलाकार कविता लेख वर्ण लेख समस्त कविता रचंती तार प्रमाण होची आज रे संध्या समस्त आउथर नमस्कार होची स्वरबर्ण परिवार तरफरु आपण आउथर धन्यवाद जनाउची ए संध्या रे फेब्रुआरी मास रे आमे आज जो स्वरबर्ण 2025 यात्रा रो शुभारंभ कले ताहा क्रमवर्धमान हेकी इंटरव्यू जारी रहिबो एवं आपनकर साहाय्य सहानुभूति श्रद्धा सब गुड़ा कामना करबो आपण अशेष धन्यवाद जे आज ये संध्या को आपण मैंने ही सफल कर नमस्कार। चिंतामणि विश्वाल अच्छा कहूँ भूलिगली पड़े आज दादा जो चलचित्र आम ये रखिकी स्मरण करूँ जीवंत करूँ सी चिंता